नमस्कार बंधुगण, जय शिव शंभु। आमर यह चैनल आपण मानक स्वागत। मु सस्मिता पाढ़े आज आम प्रस्तुत करिछु सोमनाथ व्रत कथा, जहाको श्रवण करने द्वारा बा यह व्रत करने द्वारा मुक्ति मिली थाए। नदी मध्यरे जेपरि गंगा नदी श्रेष्ठ, व्रत मध्यरे सेहीपरि एही व्रत श्रेष्ठ। धन जन आयुष पुत्र प्राप्त होइथाए, जन्म जन्मर पापरू मुक्ति मिली थाए। तेणु आसंतो एही व्रत कथा आरंभ करिबा। बंधुगण, मूलरू शेष जाए अवश्य शुणिबे, पूर्ण फल प्राप्ति हेब। चैनल जदि नुआ थिबे चैनल टिको सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतो। एहीपरि सुंदर सुंदर वीडियोर नोटिफिकेशन प्रथमे आपणक पाखरे पहुँचीब। सोमनाथ व्रत कथा। भक्ति भावे कृतांजलि देण पार्वती, सुखासीन महादेव पचारू अछंती। आहे प्रभु कहिअछ व्रत नाना मते, सोमनाथ व्रत कथा कह प्रभु मोते। ताहा शुणी ईश्वर जे व्रत बखाणती, जेउ व्रत करी लोक मुक्ति लभंती। तीर्थरे प्रयाग इंद्र देवंक मध्यरे, नदी मध्ये गंगा श्रेष्ठ अटे जे परी रे। व्रत मध्ये से ही परी अटइए व्रत, जस आयु धन पुत्र होइन प्राप्त। मोर अनुग्रह ताकू एहा जे करई, निष्कटंक राज्य भोग त्रैलोक्य लभई। पार्वती कहिले प्रभु सोमनाथ व्रत, किपरि करंती एहा कह करी तथ्य। प्रथमे एहाकू किए आनिला मर्त्यकू, एहा शुणी ईश्वर जे कहंती ताहांकू। पूर्वे थिला वेदाभ्यासी एकई ब्राह्मण, बहुत कुटुंब तार दरिद्र से पूर्ण। कुटुंबंक क्षुधा देखी पति द्वारा से गाली खाई मने मने चिंता कला बहु। जेउ कर्म विपा करू एपरी होइली, पूर्व जन्मे शिव सेवी तो सवान कली। भाभी भाभी ब्राह्मण जे मने विचारिला, व्रत एक करिबी जे बोलिण बोइला। एहा विचारिण विप्र भारी जाकू कही, सोमनाथे न देखिले मु खाइबी नाही। घरे किछि नाही तांको पाई किस नेबी, कि रूपे मो मनोरथ सफल करिबी। एहा शुणी ब्राह्मणी जे आनंद होइला, आंभ घरे जाहा अछि शुणसी बोइला। बहु काल संची अछि चाउलर कणी, आउ मध्य रखी अछि बिरी कणी पुणी। दुहिंकी मिसाई पिठा करि देबी सात, एहा नेब पूजा तुम्भे देई सोमनाथ। ए रूपे ब्राह्मणी सात गोटी पिठा कला, पुड़ा बांधी स्वामी को जे देण कहिला। आहे कांत एहा नेई जाओ कुशल रे, मनोरथ सिद्ध करी बेग फेर घरे। बाटे जाई ब्राह्मणी ता मित्र को देखिला, ब्राह्मण को देखी मित्र आनंद होइला। केउठाकू जाउअछ
कह हेमित ताहा शुणी ब्राह्मण जे कहि तुरित सोमनाथ महादेव छंती जेउठारे जाऊछि मु सेठाबकु दर्शन आशारे मित्र जे कहिला शुणी ब्राह्मण वचन संगे जीवी सोमनाथ करिबे दर्शन एही रूपे जाऊं जाऊं 7 दिन गला मित्र जे क्षुधार्थ होई ब्राह्मणे कहिला पिठा प्राय तुम्भ हस्ते किस जे दिशई सत कह क्षुधा मते अत्यंत बाधई तुम्भ इच्छा अछि जदि जीवाकु मोर तेबे खाद्य देई प्राण रक्षा कर ब्राह्मण कहिला मित्र देबार नुहई पत्नी मोर देई अछि श्री शिवंक पाई मु एहा नेई न देवी श्री सोमनाथंकु एहा शुणी मित्र तार धइला पुड़ाकू खाइबा निमंते आनी भांगी पकाइला सुवर्णर पिठा 7 तहिरे देखिला आनंद होइण तहु मित्र को कहिला तुम्भ आंभ कार्य मित्र सफल होइला चालो एबे ही ठारू गृह को फेरिणा फेरिबाकू नास्ति बोरी कहि ब्राह्मण प्रतिज्ञा मु करिअछि देखिबे शिवंकु पिंडे प्राण थिबा जाए न जीवी गृहकू आहे मित्र एहा नेई तुम्भे गृहे थाओ तुम्भे हा नेई मोर पुत्र चारि दिय एहा शुणी मित्र तहु गला विप्र घर सोमनाथ अनुग्रहे से विप्र कुमार राज संपदे भूषित होइछि देखिला देखि ताकु 4 गोटी सुना पिठा देला हे पार्वती मित्र देई मेलाणी ब्राह्मण अरणे पशिला जाई शिवंकु चिंतीण से अरण्य महिमा जे नुहई कथन छंती तहि सिंह व्याघ्र हिंस्र जंतु मान ताल जे तमाल आदि वृक्ष माने छंती झिंकारी भ्रमर पक्षी शबद करंती कूप पुष्करिणी केते छंती अरण्य रे हंस चक्र बाक तही बिहरंती धीरे उपवासे से अरणे जाऊं विप्रकर कंठ तालु शुष्क हेला अस्थि चर्म सार भूमि रे पड़िला मोह जाई से ब्राह्मण प्रसन्न श्री सोमनाथ प्रवेश होइण ताहार दक्षिण हस्त धरी उठाइले कोमल वचने तार मन तोष कले किए तुम्भे केउठारू एठाकू आसीछ ए अरण्य शोइबार नहई उचित अरण्य महिषी सिंह व्याघ्र जे केन्दुआ बण हाथी बण गोरु शुकर बलिया दुष्ट जंतु माने थी अछंती बहुत एहा शुणी विप्र उठी कहंती उदंत देखिबाकू आसीछि मो
ଶ୍ରୀ ସୋମଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ତାଙ୍କୁ ନିଅ ସେଠାକୁ। ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ, ସୋମନାଥ କରାଇବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଧଇଲେ, ଯହିଁଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ତହିଁ ଘେନି ଗଲେ। ସେ ଅରଣ୍ୟ ମହିମା ଯେ କହିଣ ନୁହଇଁ, ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତେଜ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ମାଣିକେ ମଣ୍ଡିତ ଆଉ ମଣିରେ ବେଷ୍ଟିତ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନାନା ଜାତି ଫୁଲେ ସୁଶୋଭିତ। ଭ୍ରମର କୋକିଳମାନେ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହଂସ ଚକ୍ର ବାକ ଆଦି ବିହାର କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ଜଳ ଅରଣ୍ୟ ପଡ଼ିଣ, ନଦୀମାନ ବହି ଦିଶେ ଅତି ସୁଶୋଭନ। ଦିଗପାଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ରତ୍ନଖମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ବହୁ ପ୍ରାସାଦ ଅଛନ୍ତି। ବଜାର ପାଚେରୀ ଚାରି ପାଖରେ ଲହରୀ, ଦେଖିଲେ ତହିଁରୁ ମନ ନ ଆସଇ ଫେରି। ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡପ ପାଟ କନାରେ ଜଡ଼ିତ, ତହୁଁ ସିଂହାସନ ନାନା ରତ୍ନେ ସୁଶୋଭିତ। ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ସୋମନାଥ ତହିଁ ପରେ ଥିଲେ, ତପସ୍ୱୀ ଦେଖାଇ ତହୁଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଲା, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲା। ପାପୀ ପାପ କର୍ମ ମୁହିଁ ପାପାତ୍ମା ବର, ମହାପାପ ଜାତ ହୋଇ ଅଛି ମୋ ଶରୀର। ଆହେ ଉମାକାନ୍ତ ତବ ପାଦେ ନମସ୍କାର, ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କରିଣ ମୁଁ ଚରଣ ଦର୍ଶନ, ଜନ୍ମ ମୋ ସଫଳ କଲି ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁଜନ। ଧନ୍ୟ ମୋର ପିତା ମାତା କୁଳ ମୋର ଧନ୍ୟ, ଆଜିଠାରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ରହୁ ମୋର ମନ। ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତୁତି କଲା ବହୁବାର, ତହୁଁ ସୋମନାଥ ତାକୁ ଯାଚି ଦେଲେ ବର। ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ଯାଉ ଧର୍ମରେ ସୁମତି, ରହୁ ବିପ୍ର ଗୃହେ ତବ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଉ ବୃତ। ଆଜିଠାରୁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ କରିବ, ଅନ୍ତେ ଯାଇ ଶିବ ଲୋକେ ବସତି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରତ କରାଇବ ପୁଣ, ଏ ବ୍ରତ ବିଧାନ ଏବେ କହିବା ତା ଶୁଣ। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବ୍ରତୀ, ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ସେ ଝଟତି। ଦେବତା ଗୃହରେ ବସି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଯେ ଅକ୍ଷତେ। ବସ୍ତ୍ରାଦିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରିବ ବରଣ, ଦେବାଳୟ ଗୋମୟରେ କରିବ ଲେପନ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନେ ମଣ୍ଡଳାଦି ଲେଖିବ ବିଧିରେ, ବରଣ କଳସ ତହୁଁ ସ୍ଥାପିବ ପୂର୍ବରେ। ଆଗ୍ନି ଆଦି ଚାରି କୋଣେ ଚାରୋଟି କଳସ, ତହିଁରେ ଚୌକି ସ୍ଥାପି ବସ୍ତ୍ରେ ଚୌପାଶ। ଗୁଡ଼ାଇଣ ଉପରେ ଯେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦନର ଛେରା ପକାଇବ। ବେଦ ଧ୍ୱନି ବାଦ୍ୟ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କରାଇଣ,
ବସାଇବ ତହିଁ ନେଇ ପ୍ରତିମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ରୂପା ବା ପିତଳ, ସ୍ଫଟିକ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅବା ହୋଇବ ସଫଳ। ବ୍ରତି ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଷୋଡ଼ଶ ପଚାରେ, ଜୀବନ୍ୟାସ ଆଦି କରି ପୂଜିବ ବିଧିରେ। ଅଥବା ଅଶକ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳିବ, ଗୁଆ ନେଇ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜିବ। 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ 10 ପ୍ରକାର ଫଳରେ, ଆବର ପୂଜିବ 10 କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫୁଲରେ। 10 ଖିଅ ସୂତା ଡୋର କରିଣ ତହିଁରେ, 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ ଲେପି କୁସୁମରେ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ରଖିତା ପୂଜିବ, ପୂଜାନ୍ତେ ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବ। ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରେ, ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବାମରେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସନ୍ତୋଷରେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେବ। ଗହମ ବା ଶାରଦ ଚାଉଳ ଚୂନାରେ, ଛେନା ଗୁଡ଼ ଦୁଧ ମହୁ ନଡ଼ିଆ କର୍ପୂରେ। ମରିଚ ମିଶାଇ ପୁର କରିବ ତହିଁରେ, 10 ଗୋଟି ପିଠା କରି ଛାଣିବ ଘିଅରେ। ଏହାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଅଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇ ବାକି ଅଧେ ବ୍ରତୀ ଖେପିବ ଗର୍ଭକୁ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ସମାପ୍ତ କରିବ। 10 ଗୋଟି ଦୁବ 10 ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସୋମନାଥ ସମର୍ପିବ ହୋଇଣ ସରଳ। 10 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲେ ବ୍ରତ ଉଜାଇବ, ଧନରେ କୃପଣ ନୋହି ବିଧିରେ ପୂଜିବ। ଶୁଣିବ ଏ କଥା ଯେହୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାସରେ, ଅନ୍ତେ ଯାଇ ବସିବ ସେ ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଇଲା, ଦହି ହାଣ୍ଡି ଘେନି ଏକ ଗୋପୀକି ଦେଖିଲା। ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହଇ, ସୋମନାଥ କଥା ଶୁଣ ମୋଠାରୁ ତୁହି। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଗୋପୀ ନିଷ୍ଠୁର କହଇ, ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଅ ତୁମ୍ଭେ ଦହି ବିକେ ମୁହିଁ। ଏ ରୂପେ ଅବଜ୍ଞା କରି ଗଉଡ଼ୁଣୀ ଗଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ଦହି ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋପାଳୁଣୀ ବୋଲେ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ବିପ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲା, କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ କୁହ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ଶୁଣି ମୁହିଁ ସେହି ବ୍ରତ କରିବି ନିୟତ। ସୋମନାଥ କଥା ତହୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ। ଗୋପୀ ବୋଲେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଯଦି ମୁଁ ପାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ଏହି ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବି। ଏମନ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଗୋପୀ ଦହି ହାଣ୍ଡି ହେଲା, ତହୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦେ ଗୋପୀ ଦହି ବିକି ଗଲା। ସେଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ
ଦେଖିଲା ବାଟରେ ସାତ ଗୋଟା ଚୋର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବନ୍ଧନରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିପ୍ର ବୋଲେ ଆହେ ଭାଇ ମାନେ, ସୋମନାଥ କଥା ଶୁଣ ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମନେ। ବାଞ୍ଛା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟତା ସଫଳ ହୋଇବ, ଆଜି ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବ। ତହୁଁ ଚୋର ଆନନ୍ଦରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତହୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ମଣ୍ଡପେ ବସିଲା, ରୋଗୀ ଏକ ବ୍ରତ କଥା ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ବିପ୍ର ବୋଲେ ଶିବ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ, ମନଗତ ବାଞ୍ଛା କରି ହୁଅ ରୋଗ ମୁକ୍ତ। ଏହା ଶୁଣି ରୋଗୀ ତହୁଁ ସୋମାର୍ଧେ ଚିନ୍ତିଲା, ସୋମନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କରି ତହୁଁ ବୋଲେ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦରୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଲି ଭଲେ। ତହୁଁ ବିପ୍ର ନିଜ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜଗୃହ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଗୃହକୁ ଦେଖିଲା। ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଣ, ପୁତ୍ରକୁ ମାଗିଲେ ଅନ୍ନ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଣ। ଏହା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ବୋଲେ ରୁହ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷଣେ, ଅନ୍ନ ଦେବା ବୋଲି ସେହୁ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ସେ ବିପ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା ମନେ କରିଥିଲେ, ସେହି ହେତୁ ତାର ଚଉପାଢ଼ିରେ ରହିଲେ। ପୁତ୍ର ଯାଇ ଗୃହେ ଭୁଞ୍ଜି ଆନନ୍ଦେ ଶୋଇଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମନ କଲା। ଭୋଜନ ମୋ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା, ମାତାଙ୍କୁ ବୋଇଲା। ଖାଇବାକୁ ଦିଜ ଏକ ମୋତେ କହିଥିଲା, ଶୋଇଲି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନ ଦେଇ ଭୋଜନ। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବିପ୍ରକୁ ଆସିଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସବୁ ହେବ ସ୍ୱାର୍ଥ। ନତୁବା ମୋହର ସବୁ ହୋଇବ ବ୍ୟର୍ଥ। ମାତାଙ୍କୁ ଏପରି କହି ବିପ୍ର ପାଶେ ଗଲା, ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିନୟ କହିଲା। ବିପ୍ର ବୋଲେ ଆଜ ରାତ୍ରେ ଖାଇବି ମୁଁ ନାହିଁ, ସୋମନାଥ ପୂଜା କରି କଥା କହିବଇଁ। ପୁତ୍ର ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ବିପ୍ର ଘରକୁ ଯାଇଣ ଗୃହକୁ ମଣ୍ଡିଲା। ବେଦୀଟିଏ କରି ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କରିଲା, ଚାନ୍ଦୁଆ ତୋରଣ ତହିଁ ଆନନ୍ଦେ ବାନ୍ଧିଲା। ପୂର୍ବ କୋଣେ ରଖିଲା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ଆଗ୍ନେୟ ଆଦି ଚାରି କୋଣେ ରୂପାର କଳସ। ପୂର୍ବ ନିୟମରେ ବିପ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜିଲା, କଥା କହି ମାତା ପୁତ୍ର ଦୁହିଁକି କହିଲା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୋରଥ ଏବେ ବାଞ୍ଛା କର, ସଫଳ କରିବେ ନିଶ୍ଚେ ସୋମାର୍ଧ ଶେଖର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ମୋର ନାହିଁ ବାଞ୍ଛାନେ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ। ସତର ଫେରିଣ ସେହି ଆସନ୍ତୁ ଗୃହକୁ, ଏମନ୍ତେ ବୋଲନ୍ତେ ବିପ୍ର ଚିହ୍ନିଲା ପତ୍ନୀକୁ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ସର୍ବେ
ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପିତା ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଲେ। ବହୁ କାଳ କଣ୍ଟକ ରାଜ ସେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ବ୍ରତକୁ କଲେ ନିୟମରେ। ସମସ୍ତ କାମନା ତାଙ୍କ ଲଭିବେ ସଂସାରେ। ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ ସେ କଲେ ବ୍ରତକୁ। ଶରୀର ତେଜିଲେ ଯିବେ ଶିବଙ୍କ ପୁରକୁ। କହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିୟା ଭକ୍ତିହୀନ। ହୋଇ ମୁଁ ପୂଜିଲି ଯାହା ହେଉ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣୋକ୍ତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସମାପ୍ତ। କୁକୁଟି ବ୍ରତ ପୂଜା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ। ନାରୀମାନେ କେଉଁ ବ୍ରତ କରିଲେ ଟିପୁଣ। ପାରି ହୋଇ ଯିବେ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ସାଗରୁ। କହ ମୋତେ ସଂଶୟ ଯେ ଫିଟାଇ ମନରୁ। ଲୋମସନା ମେଟି ଋଷି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ପୂର୍ବେ ମଥୁରାକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଦେବକୀ ଯେ ବସୁଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ। ପୂଜା ପାଇ ଋଷି ବ୍ରତ କଥା ଆରମ୍ଭିଲେ। ହେ ଦେବକୀ ତୁମ୍ଭେ ପାଉଅଛ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ। ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ହେବ ନଷ୍ଟ। ନହୁଷ ନାମେ କ ରାଜା ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ନାମେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଟଇ ତାହାର। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ରାଣୀ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା। ଏ ବ୍ରତ କରିଣ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା। ରାଜପୁରୋହିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଟଇ ମେନକା। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥିଲା ସେହୁ ସଖା। ସରଜୁ ତଟକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ସଖୀ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ନଗ୍ର ନାରୀ ମାନେ ତହିଁ ଥିଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ନାରୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ତହିଁ କଲେ ସ୍ଥାପନ। ପାର୍ବତୀ ସହିତେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତହିଁରେ। ପୂଜା କଲେ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ। ପୂଜା ସାରି ନାରୀ ମାନେ ଯିବାକୁ ଉଠିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସଖୀ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆଗ ସଖୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ କାହାକୁ ପୂଜିଲ। କି ବିଧାନେ ପୂଜା କଲ ପାଇବ କି ଫଳ। ନାରୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଉମା ମହେଶ୍ୱର। ପୂଜିଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କଲୁ ଏ ପ୍ରକାର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ତ୍ରିକାଳ କାରଣ। ଶାନ୍ତ ତୁମେ ଜଗତର ପତି ଅଟୁ ଶୁଣ। ଶିବ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ କରୁ ନମସ୍କାର। ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲୁ ତୁମର ପୟର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାଲିଆ ଡୋରରେ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପକାଇଣ ନିବେଦିଛା ମୁରେ। ପୂଜା ଅନ୍ତେ ତାହାଣି ବାନ୍ଧିଲୁ ହସ୍ତରେ। ପୁତ୍ର ଦାତା ଅଟେ ହୁ ଶୋକ ନାଶ କରେ। ସମସ୍ତ କାମନା ସିଦ୍ଧି କରଇ ଯେ ପୁଣ। ଏଣୁ ହାତେ ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମା କଲୁ ନିବେଦନ। ଯେତେ କାଳ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ଏ ମହିରେ। ତେତେ କାଳ ଏ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିବ ହସ୍ତରେ। ସଖୀ ଦୁହେଁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରତ କରିଲେ। ନଦୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ। ଅଷ୍ଟଗ୍ରନ୍ଥି ଯୁକ୍ତ ଡୋର
हस्तरे बांधिण उमा महेश्वरे कले आत्मा निवेदन पूजा अंते चलिले जे जहा घर को बहु काले पासरिले सखिए व्रत को चंद्रमुखी हस्ते केणे व्रत हो जाइले मला परे पुनराय बानरी होइले मेनका जे मत होई पूजा पासरिला हस्तरे व्रत थिबारु कुकुटी होइला पत्नी गर्भे जात होई पूर्व जन्म कथा जानी न पारिला मने बहुतर व्यथा कुकुटीर नारी दुहे करिले विचार पशु जन्मे पूजिले से उमा महेश्वर पूजा विधि मान किछि करि न पारंती उपवास रही मात्र ईश्वर स्मरंती एमंत से बहु काल पूजिण मरिले तहीं परे जाहा हेला शुण मन स्थिरे जेउ देशे रही छंती दुग्धवती गाई आबर जेहि न वृष्टि केबे न बाधई से देशे बानरी जेहु जन्म होइला ईश्वरी नामे एक राजा राणी हेला कुकुटी होइला भार्या राजपुर धार भूषणा ताहार नाम सखी शरीर भूषणार 8 गोटी पुत्र हेले जात दीर्घायु होइण सेहु हेले बीर्जवंत महातेजा यशस्वी जे होइले संसारे भूषणार दिन गला एमंत जुगरे ईश्वर रे 1 गोटी पुत्र हेला जात मात्र कष्टम वर्षे होइला से हत एणु करी राणी मने महा दुख हेला दिने से भूषणा ताकू संखोलिण कला पुत्र को संगते घेनी पहुँचिला जाई एमानंकु देखी राणी मने विचारई पुरोधा भारी जा होई भूषणा जे सुखी राजराणी होई मुही हेली निरिमाखी पूर्व जन्मे की बाई हो जन्मे पाप कली सेही हेतु एते कष्ट संसारे भोगिली एते भाली भूषणा को कहई कपटे तुम्भ पुत्र माने थांतु मोहर निकटे पुत्र सके पासरिबी देखि तांकु मुही किछि काल परे तांकु देवी मु पठाई एहा कही गृहे तांकु रखिला ईश्वरी मात्र गोटी गोटी करी पकाइला मारी पुनराय सजीव से हेले पुत्र माने एहा देखि क्षोभ जात हेला राणी मने भूषणा को डाकी बोले आगो प्रिय सखी कि पुण्यर तु ही एबे हेलु एते सुखी तोहर पुत्र को मारी पकाइली मुही पुनराय बंचिले जे न मरिण केही पूर्व जन्मे जन्मेवा कि पाप मु कली सेही हेतु एक मात्र पुत्र हराइली भूषणा बोइला सखी शुण गोचरित 3 जन्म जाए आम्भे हेले एकत्रित
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେ ରାଜା ରାଣୀ, ମୁଁ ଯେ ହୋଇଥିଲି ତୁମ୍ଭ ପୁରୋଧା ଘରଣୀ। ନଦୀ କୂଳେ ମିଳି ଦୁହେଁ କୁକୁଟି ପୂଜିଲେ, କିଛି କାଳ ବ୍ରତ କରି ଶେଷେ ପାଶରିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଶୁ ଗର୍ଭେ ପୁଣି ହେଲୁ ଜାତ, କୁକୁଟି ମୁଁ ହେଲି ଯେଣୁ ହାଦେ ଥିଲା ବ୍ରତ। ତୁମ୍ଭର ତା ନଥିବାରୁ ହୋଇଲ ଦାନବୀ, ପଶୁ ଜନ୍ମେ ବ୍ରତ କଲେ ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରି। ସେହି ହେତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ଜାତ, ତୁମ୍ଭେ ପାଶରିଛ ମୁହିଁ କରୁଅଛି ବ୍ରତ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବ୍ରତ କର ଆଗ ସଖୀ, ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ସେ ସୁଖୀ। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦିବସରେ, ଗୃହଳେ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖି ଚଉକି ତାପରେ, ରଖିବ ତାପରେ ସ୍ଥାପି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା। ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିବ ପୁଣ ମହେଶ୍ୱର ଉମା। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟଗ୍ରନ୍ଥି ଯୁକ୍ତ ବ୍ରତ ଡୋରେ, ସୁନା ଅବା ରୂପା ମୁଦି ବାନ୍ଧିବ ଯତ୍ନରେ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତାହା ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିଣ, ଉମା ମହେଶ୍ୱର କର ଆତ୍ମନିବେଦନ। 8 ଗୋଟି ପିଠା ଗଢ଼ି ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ, ଅଧେ ଆପେ ଖାଇ ଅଧେ ପୁରୋଧାକୁ ଦେବ। ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବ ହସ୍ତରେ, ନହିଲେ ଯେ ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ ହୋଇବ ବିଧିରେ। ଏହା ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରୀ ଯେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ, ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଲା ଏହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ସମ୍ପଦରେ ହୋଇଲା ଭୂଷଣ, ସୁଖେ ସେ କାଟିଲା କାଳ ଯାବତ ଜୀବନ। ଏତେ କହିଲୁ ମୋ ସଜେ ରହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧିରେ, ଆଗ ଦେବି ତୁମ୍ଭେ ହି ବ୍ରତ ବିଧାନରେ। ଆଜିଠାରୁ କର ପୁତ୍ର ଶୋକ ତୋର ଜୀବ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ଆସି ତୋ ପୁତ୍ର ହୋଇବ। ଅନ୍ତେ ଯାଇ ଶିବ ଲୋକେ ପାଇବୁ ବସତି, ଏହା କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ସେ ଝଟତି। ଏହା ଶୁଣି ଦେବକୀଏ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ବ୍ରତ କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ। କଂସ ତାକୁ କେବେ ଯେ ମାରି ନ ପାରିଲା, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗଲା। ଆହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ବ୍ରତ ଯେ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେ ହୁଅନ୍ତି, ସକଳ ଦୁରିତ ତାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣୋକ୍ତ କୁକୁଟି ବ୍ରତ ସମାପ୍ତ।